So, good morning to all of you. All the students, you can write it in chat box that how many of you are really interested in appearing for GPAT, and how many of you are simply going to appear because everybody is saying that you have to appear. Give an honest answer. Give honest answer. We have communicated earlier also. We have interacted earlier also. But then this time it is like say actual starting. Last time it was something of motivation kind and something of giving you the idea that what is happening in the field and how you have to prepare yourself. And for that, how GPAT is important. Now my question is that how many of you are really interested in appearing for GPAT on your own, with your own motivation, not because of somebody is forcing you. So you can write it in chat box. This is not. This won't be related to your class teachers or your college teachers or something others. This is in between you and me. Yes, no one. So should I consider? You can write it in chat box also. So should I consider that all of you are appearing just because it has been told to you that you have to appear for GPAT? Is that so? Three or four people are saying that yes, they are interested. Only three have said till now. No, I'm not forcing anybody to go against your will, to go against your heart and mind. I'm not asking you that everybody has to say yes. There might be a few who are not really willing to, but then since everybody is appearing, you are also appearing. Or let us take a chance. That might be your idea. So maybe you are not interested exactly, but you feel that okay, I should take a chance in that and I should see what it is and how it is going to help me in career. Okay, so you can have three, four answers. You are not at all interested, you are being forced, or you are really interested, or you want to see that yes, I want to take a chance that what is there in GPAT and whether I will be able to get good marks in that, etc. Okay, so you can have these many choices, but whatever it is, as we have discussed, that it is essential for you to get acquainted with the multiple choice questions. Okay, now I see here that there are a few students from B Farm second year also. Am I right? Okay, one student is from B Farm second year. And what about the rest? Are you from final year, going to appear for GPAT in next month? Okay, so even if there are some students who are not direct right now in appearing for the GPAT immediately, I will take care of the students who are actually going to appear in the next month, and then that is going to be helpful to other students also. But my first aim is, my first target is the students who are going to appear for the GPAT examination right now. Now, can anybody tell me that which topic you want that I should take? It can be from any subject or it can be from medicinal chemistry or any other subject also. Because you might have started already the studies. Anyone, you can write it on chat box. आपको चाहिए क्या कि कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए? If it comes from you, then it will be much easier for me. Otherwise, I will start from my own experience that okay, these are the points where students find it difficult. Yes, anyone? देखो, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आपकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, आपको कोई नीड नहीं है, या तो आपने अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया है, इसलिए आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। यस, आरती खैरनार, आदित्य चोपड़े, तिवारी, अनुजा साबळे, आरती, अवंतिका, कल्याणी, दिव्या,
धामानी, कैफ, ऋतुजा, संपदा, कुछ तो होगा ना. Go with the pharmacology. Okay, pharmacology. Pharmacology मतलब क्या? अब ये बोलो, अभी आपने पढ़ाई शुरू की होगी. अब pharmacology, I can start from the what is the meaning of pharmacology and go till end. Okay. Say we have now only one month. You try to understand why I am asking this question. We have only 1 month. So in this 1 month, we have to finish. Maybe I will be taking care of medicinal chemistry and pharmacology because both of them go hand in hand. So that is there. But then my question is that what do you which topic exactly or which concept exactly you are not able to understand, so that I can start with that and then move further, then navigate you further in the different directions. Please go with pharmacology. Anyone? ठीक है, फार्माकोलॉजी से शुरू करती हूँ, लेकिन फार्माकोलॉजी में क्या चाहिए आपको? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कुछ नहीं किया है. यस, आप जितना इजीली बोलोगे उतना जल्दी जल्दी होगा. आप जितना टाइम लोगे उतना टाइम मैं भी लगाऊंगी. चलो बोलो फटफट. देखो, दिस इज नॉट द रेगुलर क्लास. आई कैन नॉट टीच यू होल ऑफ द 4 years और फार्माकोलॉजी इज देयर फॉर 3 years. आई कैन नॉट टीच यू एवरीथिंग फॉर फार्माकोलॉजी in a month. That's why I'm asking. I want inputs from you. कि हाँ, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं मालूम है, ये टॉपिक नहीं मालूम है. और आप जितना इंटरैक्टिव रहोगे उतना उतना आपको भी फायदा रहेगा. यस, देखो भैया, जल्दी जल्दी बोलो. आपके पास में चैट बॉक्स है, और नहीं होगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. Madam, nobody is answering. What should I do? Yes. Yes, Aditya, Achal, Anuja. If you have any problem with any subject, you can freely ask with ask. They told that pharmacology, but now I'm asking you just a simple query from my side. Will I be able to teach whole of the pharmacology, which is there for 3 years, in a few sessions? Yes, ma'am. Can I? Yes, ma'am. It's not possible. That's why I'm asking that if you have any query, then it will be much easier for you also and for me also. So I will be able to deliver what you need rather than just delivering what is there in me. Yes, Rohini. Sir, please make the students study something and then come to the class. कि अगर आज आप ये बोल रहे हो कि भाई हमको कुछ फार्माकोलॉजी का लेना है, बराबर? Yes, yes. फार्माकोलॉजी के कुछ तो चैप्टर्स आप पढ़कर आओ. So what I will be discussing, they will be able to understand. Right, exactly, ma'am. Okay, the sir is not asking you what is the definition of pharmacology. Somebody is writing in chat box, pharmacology is the study of science which concern with the study of drug or medicine. Yes. Can you understand English? I am asking you that which topic you are not able to understand in pharmacology, which topic you find difficult in pharmacology. I'm not asking you definition of pharmacology. Yes, Nandini, Priyanka, Rohini. काही क्वेश्चन्स असेल रिलेटेड टॉपिक अबाउट. तुम्हाला वाटेल की मी हार्श आहे किंवा मी खूप हार्श बोलते आहे. हा हार्शनेस गरजेचा आहे. गरजेचं आहे मॅडम, आवश्यक आहे खूप. कारण अदरवाइज मी माझा वेळ घालवते आहे.
मी माझा वेळ घालवते आहे, त्यांच्याकडनं काही इनपुट नसेल तर काहीच माझ्या वेळेला काहीच अर्थ नाहीये. बरोबर मॅम, एक्झॅक्टली. सो स्टुडंट, हा क्लास तुमच्यासाठी आहे. तुम्हाला काही कुठल्या टॉपिक्स मध्ये प्रॉब्लेम्स असतील, कारण पूर्ण या सेशन मध्ये मॅम तुम्हाला पूर्ण फार्माकोलॉजी नाही समजू शकतात. नाही, तुम्हाला कुठला सब्जेक्ट नाही समजू शकणार. हा, कुठला तरी पर्टिक्युलर टॉपिक तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल की ज्यामध्ये तुम्हाला अडचण येत आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम्स आहेत, तो तुम्हाला शेअर करावा लागेल मॅडम. आणि त्या नाही, टॉपिक मॅम तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला सोल्युशन्स देतील. आणि माझं म्हणणं असं पण नाहीये की तुम्ही प्रत्येक वेळेस प्रत्येक टॉपिकच सांगा, पण मला तुम्ही मला कळू तर द्या ना की तुमचा अभ्यास सुरू झालाय. मला कळू तर द्या ना की तुम्हाला इथे अडचण येते आहे. आता जर तुम्ही अजिबातच अभ्यास सुरू झालेला नसेल आणि मी काहीतरी सुरू करेल, त्याला काही अर्थ नाहीये सर. बरोबर मॅम, एक्झॅक्टली. बरोबर ना. म्हणजे जर मुलांना हे कळायला हवं की आपल्याला हे आपल्याकडे करता सेशन घेताय, स्पून फिडिंग करता नाहीये, तुम्हाला स्टिम्युलेट करणं आणि तुम्ही अभ्यास करण्यासाठी आहे. नक्कीच मॅम, नक्कीच. बरोबर. सो यू कॅन कंटिन्यू. हा, नाही, यू कॅन पुट इट इन चॅट बॉक्स. आणि मी त्यांना म्हणते पण की यात तुम्ही या चॅट मध्ये लिहिल्याचा कुठेही काही परिणाम होणार नाहीये. कोणीही बघणार नाहीये की तुम्ही काय लिहित आहात म्हणून. फक्त हे की आपण समोरासमोर नसल्यामुळे मला विचारता येत नाहीये की तुम्हाला कुठला टॉपिक हवा आहे. समोरासमोर असतो कदाचित तर पटकन कोणी पण काहीतरी उत्तर दिलं असतं, पण देर इज ऑप्शन फॉर अस की चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. अँड आय एम अ स्ट्रिक्ट टीचर, आय एम जस्ट टेलिंग यू वन्स अगेन. ओके, तो आपण एक बघूया आता की कुठल्या प्रकारचे प्रश्न असतात. कारण हा जो जीपॅटचा स्टडीज जी आहे ती काही टॉपिक वाईज किंवा कॉन्सेप्ट वाईज किंवा ठीक आहे बाबा आता हा टॉपिक घेऊया आणि ह्याचं क्लासिफिकेशन बघूया, ह्याचं मोड ऑफ ऍक्शन बघूया, या पद्धतीची होत नाही. तो मेडिसिन, इट गोज फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑल्सो अँड इट इज ऍप्लिकेबल फॉर pharmacology also. So what we have to see in last lecture also, I had told you that okay, these are the topics on which for the questions have been asked, questions are being asked for last 3 to 4 years. मागचे जर 3-4 वर्षांचे आपण क्वेश्चन पेपर्स बघितले किंवा क्वेश्चनचा पॅटर्न बघितला तर काही पर्टिक्युलर टॉपिक्स दिसतात की ज्याच्यामध्ये क्वेश्चन्स वारंवार विचारलेले आहेत. त्यामुळे जर मला अभ्यास करायचा आहे, मी जर विद्यार्थी आहे, मला अपियर व्हायचं आहे, तर मी आधी काय करेल, मी आधी की हा हे टॉपिक्स महत्वाचे आहेत, या टॉपिक्स वरती मला सगळं काही माहित असायला पाहिजे. बाकीच्या टॉपिक्स वरती माहित असायला नको असं नाही, पण ह्या टॉपिक्स वरती मला आता ह्या घडीला मला सगळ्या गोष्टी माहित असायला पाहिजे, जास्तीत जास्त माहिती मला असायला पाहिजे. तर मी आधी त्या टॉपिक्स मधील, त्यासाठी मी तुम्हाला मागेही सांगितलं की आपल्याला काय करावं लागेल, तर पूर्वीचे क्वेश्चन पेपर्स बघा, कुठल्या प्रकारचे प्रश्न विचारतात ते बघा आणि त्याप्रमाणे अभ्यासाला सुरुवात करा. ओके, से फॉर एक्झाम्पल आता समजा तुम्ही आता फार्माकोलॉजीच्या डेफिनेशन पासूनच सुरुवात केलेली आहे, तर मी म्हणेल की जनरल फार्माकोलॉजी जी बेसिक फार्माकोलॉजी आहे, ही कुठली बेसिक फार्माकोलॉजी आहे की व्हॉट डू यू मीन बाय अगोनिस्ट, अँटागोनिस्ट, पार्शल अगोनिस्ट, पार्शल अँटागोनिस्ट, इन्व्हर्स अगोनिस्ट. ओके, व्हॉट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव्ह अँटागोनिझम, नॉन कॉम्पिटिटिव्ह अँटागोनिझम, अनकॉम्पिटिटिव्ह अँटागोनिझम. ओके, आता ह्या तीन कॉन्सेप्ट आहेत. तर या 3 कॉन्सेप्ट तुम्ही बायोकेमिस्ट्री मध्ये पण बघता, फार्माकोलॉजी मध्ये पण बघता. तर ह्या कॉन्सेप्ट तुम्हाला बायोकेमिस्ट्रीच्या it can appear in the form of the biochemistry question or it can appear in the form of pharmacology question. तर आपल्याला ह्या म्हणजे मला जनरल फार्माकोलॉजी वाचायची आहे तर मला नुसतं सुरुवात करायची असं नाहीये. आधी मला कुठले क्वेश्चन्स विचारले जातात ते बघणं भाग आहे. तर माहित आहे का तुम्हाला की व्हॉट डू यू मीन बाय, आज मी उत्तर नाही देणार, आज तुम्ही अभ्यास करून आलेल्या नाहीये, तुम्ही घरी जाऊन याची उत्तरं शोधायची आहे. मग उद्यापासून कदाचित मग मी तुमचे क्वेश्चन्स आणि उत्तर त्या दोन्हीही देईल, पण आज मी उत्तर देणार नाही. So what we have to go for that if it is a general pharmacology, the general pharmacology मध्ये concepts काय आहेत. So question can be in this form. कुठला असेल क्वेश्चन की तुमचा कॉम्पिटिटिव्ह अँटागोनिझम आहे, एक ड्रग आहे आणि त्याचा कॉम्पिटिटिव्ह अँटागोनिस्ट तुम्ही त्याच वेळेस दिलेला आहे, तर तुमचा ड्रग रिस्पॉन्स कर्व जो आहे, जो तुमचा सिग्मॉइडल कर्व असतो, तर ड्रग रिस्पॉन्स कर्व जो आहे तो राईटला जाईल की लेफ्टला जाईल की त्याच्यावरतीच राहील की त्याचा स्लोप कमी होईल की त्याचा इंटरसेप्ट कमी होईल की त्याची हाईट कमी होईल, हे कुठलेही ऑप्शन्स खाली असू शकतात. मग असा प्रश्न जर कॉम्पिटिटिव्ह अँटागोनिझम करता विचारला आहे, तर नॉन कॉम्पिटिटिव्ह करता काय आहे, अनकॉम्पिटिटिव्ह करता काय आहे.
ओके, म्हणजे ह्या ड्रग रिस्पॉन्स कर्व मध्ये काय चेंज होतो हे मला शोधायचं आहे. आता तुम्ही फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजीचा अभ्यास केल्यावरती व्हॉट इज अगोनिस्ट म्हणजे अशाच प्रकारची डेफिनेशन इथे लिहून ठेवणार. ओके, अगोनिस्ट इज सो अँड सो, अँटागोनिस्ट इज सो अँड सो. त्या डेफिनेशन मध्ये कोणालाही इंटरेस्ट नाही. These are the basic requirements which everybody who is appearing for the final year must know. त्याच्यामुळे तुम्हाला अगोनिस्ट काय त्याची डेफिनेशन लिहा आणि अँटागोनिस्टची डेफिनेशन कोणी विचारणार नाहीये. व्हॉट दे आर गोइंग टू आस्क इज द अप्लाइड वन, की अगोनिस्ट वापरला, अँटागोनिस्ट वापरला, ह्या प्रकारचा अँटागोनिस्ट वापरला तर ड्रग रिस्पॉन्स कर्व मध्ये काय चेंज होतो आहे, तो कुठे चालला आहे. मग याच्यासाठी तुम्हाला ड्रग रिस्पॉन्स कर्व म्हणजे काय आहे माहित आहे का? ओके, नॉर्मल ड्रग रिस्पॉन्स कर्व कसा असतो आणि तुम्ही लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व कसा असतो. विच रिस्पॉन्स कर्व यू आर युजिंग, simple or say dose versus activity, or log of dose versus activity, or log of 1 by dose versus activity. कुठल्या प्रकारचा तुम्ही ग्राफ तयार करत आहात हा क्वेश्चन असू शकतो. तर सांगू शकाल का याचं की तुमचा जेव्हा लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व असतो, व्हॉट इज देअर ऑन एक्स ऍक्सिस अँड व्हॉट इज देअर ऑन वाय ऍक्सिस. कधी बघितलंय का की ग्राफ आपण आपल्या पुस्तकात ग्राफ दिसतो, टीचर्स जेव्हा ग्राफ काढतात तेव्हा आपण एक्स ऍक्सिस वरती काय आहे, वाय ऍक्सिस वरती काय आहे हे बघितलं का? दिस कॅन बी द क्वेश्चन. ओके, सो इफ इट इज फार्माकोलॉजी यू विल हॅव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर की व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रग रिस्पॉन्स कर्व, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ agonist, antagonist and all other things. Okay, then you can what do you mean by inverse agonist? Question can be there. Okay, identify the inverse agonist for benzodiazepine. Okay, आणि मग त्याच्या खाली 4 नावं दिलेली असतील. आता हा क्वेश्चन तुमचा फार्माकोलॉजीच्या अगदी सुरुवातीच्या चॅप्टरचा म्हणजे जनरल फार्माकोलॉजीचा पण आहे की ज्याच्यामध्ये ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, किंवा जेव्हा तुम्ही बेन्झोडायझेपिन चॅप्टर्स वाचता त्याच्यामध्ये आहे की बेन्झोडायझेपिनची ऍक्टिव्हिटी जर ओव्हरडोज ऑफ बेन्झोडायझेपिन झाला तर काय करू शकतो. ओके, देन व्हॉट डू यू मीन बाय इन्व्हर्स अगोनिस्ट. So agonist is the one which binds to the receptor and produces the action. Okay. Now inverse agonist is the one which binds to the receptor in the similar fashion as that of agonist, but produces the action in the reverse manner as that of original agonist. Therefore, it will be inverse agonist. म्हणजे समजा बेन्झोडायझेपिन हे बेन्झोडायझेपिन रिसेप्टर्सला बाइंड करता आहेत, which are the part of GABA A receptor. So the binding of benzodiazepine opens the chloride channels, increases the activity, increases the influx of chlorides from outside to inside the cell, decreases the or say makes the inside of the cell more negative, decreases the action, decreases your resting membrane potential, so from -90 to again lesser than that. Okay, so if it is -70, it will be -90. If it is -90, it will be -110, etc. So it makes the inside of the cell more negative, and therefore the cell stops, or say the neuronal cell stops, decreases its functioning. In case of if there is a too much of benzodiazepine taken by the patient, then you will have to use inverse agonist. What it will do? Inverse agonist will bind to the benzodiazepine receptors. It will replace benzodiazepine. It will bind to benzodiazepine receptors and will take out chloride ions from inside the cell to outside the cell. So the action is reverse to that of the molecular action. The molecular mechanism is reverse to that of the original agonist, that is inverse agonist. Okay, so do you have any other inverse agonist apart from benzodiazepine? That you will have to check, that you will have to find when you are reading the chapters. Okay, असं तुम्ही आता प्रत्येक चॅप्टरचं मी लिस्ट बनवतो, कुठले आहेत इन्व्हर्स अगोनिस्ट, इन्व्हर्स अँटागोनिस्ट, असं होत नाही. whenever you will be reading that point you will have to keep in mind, अरे इथे काहीतरी शब्द आला इन्व्हर्स अगोनिस्ट, हा, आणि इन्व्हर्स अगोनिस्ट हे खूप महत्वाचे आहे, तर त्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो, तर तोही आपल्याला बघायला हवा. सो दॅट कॅन बी द क्वेश्चन. नाउ ऑलरेडी आय हॅड टोल्ड यू की ड्रग रिस्पॉन्स कर्व महत्वाचा आहे. याच्याबरोबर दुसरे क्वेश्चन्स विचारले जातात ह्या चॅप्टर मधले, जनरल फार्माकोलॉजी मधले. What do you mean by ED50? What do you mean by LD50? What do you mean by effective dose? Okay, ED50, that means effective dose to be observed in 50% of population. So animals असू शकेल किंवा ह्युमन बीइंग्स असू शकेल. LD50 lethal dose. Lethal dose कुठला किती
the dose which is fatal to 50% of population, and that we are going to do it in animal only. So LD50. So this can be, or say IC50. Okay, inhibitory concentration. जेव्हा आपण antibacterial activity किंवा other activities करतो तेव्हा inhibition होण्याकरता काय वापरतो? IC50. So या प्रकारचे the definitions of these terms which you are using, or it can be the concept of receptor. The drug is acting on the receptor. So what different kinds of receptors are there? So we have different kinds of receptors, ligand gated ion channels, G protein coupled receptors, enzyme linked receptors. Enzyme linked receptors previously were called as tyrosine kinase kind of receptors. पण नंतर आपल्याला कळलं की एन्झाईम फक्त टायरोसिन कायनेज हाच नाहीये, तर अजूनही दुसऱ्या एन्झाईमचंही काम करू शकतात, दुसऱ्या एन्झाईम्सही रिसेप्टर म्हणून काम करू शकतात. तर मग आपण टायरोसिन कायनेज रिसेप्टर ही कॉन्सेप्ट काढून टाकली आणि त्याला नाव दिलं एन्झाईम लिंक्ड रिसेप्टर्स. आणि पुढचा आहे न्यूक्लिक ऍसिड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, नॉट न्यूक्लिक ऍसिड, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, receptors which show their functioning in nucleus, not essential that they have to be in nucleus. So some of the nuclear receptors are present in cytoplasm. The drug binds to that receptor in cytoplasm. Now this drug and receptor complex enters the nucleus. It interacts with the nucleic acid. In fact, it interacts with the histones and then show their action and show the actions further. So that will be termed as nuclear receptors. So this is the concept of receptor. So receptors are of 4 different kinds. First one will be the enzyme. The first one is ligand gated ion channel, LGIC, G protein coupled receptors, GPCR, then enzyme linked receptors, ELR, and nuclear receptors, NR. Okay, so do you have the concept of this? Yes or no? Write it in chat box. If you have, then I won't be wasting my time. I will go ahead fast. माहित आहे का या कॉन्सेप्ट? अरे तुम्ही उत्तर नाही दिलं ना चॅट बॉक्स मध्ये, मग मी बंद करेल. Okay. So which four receptors I told? Go on writing in chat box. Which 4 receptors I said? आणि हा टॉपिक इमिडिएटली तुम्हाला आजच्या आज वाचायचा आहे. Which four receptors I said? Put it in chat box. Fast. Okay, so what we have, that we have 4 receptors. First one is ligand gated ion channel. Second one is G protein coupled receptors. Third one is enzyme linked receptors. Fourth one is nuclear receptors. Now, what do you mean by ligand gated ion channel? आता मी इथे I am not going into the exact technical details. ते मी technical details ही याच्या बरोबर देईल, पण which language you will prefer? मराठीमध्ये सांगितलेलं जास्त बरोबर राहील ह्या घडीला, कारण तुमच्याकडे फक्त एकच महिना आहे. If it happens that exam is postponed, then it is very well and good. पण जर नसेल तर आपल्याकडे एकच महिना आहे, तर तुम्हाला कुठली लँग्वेज जास्त सुटेबल राहील एक्सप्लेनेशन करता, नंतर तुम्ही वाचू शकता. बोला पटपट. ओके, सो से ligand gated ion channel. आता ligand gated ion channel मध्ये काय आहे? You have to pay attention to my hand. What is there? That you have this as the I will say that this is your cell membrane. Now in this cell membrane, किंवा हा पूर्ण सेल मेम्ब्रेन आहे आणि ह्या सेल मेम्ब्रेन मध्ये हा प्रोटीन आहे. ओके, सो इकडे सेल मेम्ब्रेन आहे, इकडे सेल मेम्ब्रेन आहे, आणि हे दोन प्रोटीन्स आहेत. ओके, हे ज्या मुठी आहेत त्या प्रोटीन्स आहेत. सो हे प्रोटीन्स जे आहेत यांना आपण म्हणतो आहे लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल. का बरं लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल म्हणतो आहे?
तर हे जे दोन अंखे मी दाखवते आहे त्याला आपण म्हणूया की दीज आर द साइट्स फॉर बाइंडिंग ऑफ लिगॅन्ड. वेन आता हा जो आहे तो अशा पद्धतीचा आहे, जेव्हा लिगॅन्ड येतील तेव्हा ते लिगॅन्डला बाइंड होऊन जातील आणि असं होईल. आता द मोमेंट दे गेट इनटू इन दिस दे चेंज देअर कन्फर्मेशन. आता ते प्रत्येक वेळेस असेच होतील असं नाही, पण ते मला म्हणायचा उद्देश आहे इथे की त्यांचं कन्फर्मेशन जेव्हा चेंज होईल, जेव्हा त्याच्या बरोबर से इथे लिगॅन्ड आला आहे आणि तो लिगॅन्ड इथे बसला आहे, तर लिगॅन्ड इथे बसल्याबरोबर दुसरा लिगॅन्ड इथे इमॅजिन करा, लिगॅन्ड इथे बसल्याबरोबर हे कन्फर्मेशन चेंज होतं आणि कन्फर्मेशन चेंज होऊन आता हे जे दोन प्रोटीन्स आहेत या दोन प्रोटीन्स मध्ये थोडीशी पोकळी तयार होते. म्हणजेच काय तयार होतं, चॅनल तयार होतं आणि ह्या चॅनल मधून आता आयन्स बाहेर किंवा आत येऊ जाऊ शकतात. म्हणजेच हा काय झाला की हा जो आहे हा जो प्रोटीन आहे सेल मेम्ब्रेन वरती जो प्रोटीन आहे, आता सेल मेम्ब्रेनची कॉन्सेप्ट माहित असेल सगळ्यांना. सेल मेम्ब्रेन म्हणजे आहे की नाहीये? सेल मेम्ब्रेन काय असतं? सेल मेम्ब्रेन येस, ओके, यू आर सेइंग दॅट यू नो द सेल मेम्ब्रेन. ओके, मग तो सेल मेम्ब्रेन जो आहे तो लिपिड बायलेअरचा बनलेला आहे आणि ह्या लिपिड बायलेअर मध्ये की तुमचा हा लिपिड बायलेअर आहे आणि ह्या लिपिड बायलेअर मध्ये हा प्रोटीन आहे. आता मी दुसऱ्या पद्धतीने तेच दाखवते, फक्त दुसऱ्या पद्धतीने दाखवते. हा लिपिड बायलेअर आहे आणि इथे तुमचा लिगॅन्ड बाइंड होतो, म्हणजे हा झाला लिगॅन्ड गेटेड आयन चॅनल. लिगॅन्ड बाइंड झाल्यावर काय होतं की हा उघडला जातो. जस्ट तुम्ही असं या पद्धतीने बघितलं तर हा आधी बंद आहे, लिगॅन्ड इथे बाइंड झाला, लिगॅन्ड बाइंड झाल्यावरती ही मूठ उघडली गेली म्हणजे आता इथे जो तयार झालेला आहे तो तयार झाला, चॅनल तयार झाला. या चॅनल मधून कुठला तरी एखादा आयन आतमध्ये किंवा बाहेर येऊ जाऊ शकतो. ओके, म्हणजे आता समजा तुमच्याकडे रिसेप्टर आहे, लिगॅन्ड गेटेड आयन चॅनलचा एक एक्झाम्पल आहे बेन्झोडायझेपिन रिसेप्टर. ओके, किंवा से फॉर एक्झाम्पल मस्कारिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स. ओके, नाउ निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर लिगॅन्ड गेटेड आयन चॅनल. इथे जेव्हा निकोटीन येऊन बाइंड होतो तेव्हा हा चॅनल ओपन होतो आणि हा चॅनल ओपन झाल्यावरती मग इथून आयन्स आतमध्ये किंवा बाहेर येऊ जाऊ शकतात. मी आता सांगत होते की तुमचं एक्झाम्पल घेतलं होतं बेन्झोडायझेपिन रिसेप्टरचं. तर बेन्झोडायझेपिन रिसेप्टर जो आहे तो बेन्झोडायझेपिन जेव्हा इथे बाइंड होतो तेव्हा काय होतं की हा चॅनल ओपन होतो आणि हा चॅनल ओपन झाल्यावर बेन्झोडायझेपिन, आता थोडस त्याला बाजूला ठेवा, त्याच्या आधी मी म्हणते गाबा ए रिसेप्टर जो आहे त्याला लिगॅन्ड आहे गाबा मॉलिक्यूल, सो गॅमा अमिनो ब्युटारिक ऍसिड. तो इथे जेव्हा बाइंड होतो तेव्हा हा रिसेप्टर ओपन होतो, हा याचं कन्फर्मेशन चेंज होतं. कन्फर्मेशन चेंज कुठल्या पद्धतीने होतं तर पूर्वी हा घट्ट होता आणि काहीच आतमध्ये किंवा बाहेर येऊ जाऊ शकत नव्हतं. जेव्हा गाबा इथे बाइंड झाला तेव्हा हा ओपन झाला, कन्फर्मेशन चेंज झालं. आता या कन्फर्मेशन चेंज झाल्यामुळे इथे चॅनल तयार झाला आणि या चॅनल मधून आता आयन आत बाहेर येऊ शकतात. मग हा चॅनल आहे गाबा ए रिसेप्टर मध्ये, तो आहे क्लोराईड आयन. क्लोराईड आयन ची कॉन्सन्ट्रेशन हे नेहमी आउटसाइड द सेल जास्त असतं, इनसाइड द सेल कमी असतं, म्हणून क्लोराईड आयन्स हे बाहेरून आतमध्ये येऊ शकतात. म्हणजेच हा झाला तुमचा गाबा रिसेप्टर. हा जो आहे तो आहे गाबा गेटेड क्लोराईड चॅनल, लिगॅन्ड गेटेड आयन चॅनल. लिगॅन्ड कोण आहे तर गाबा आहे, चॅनल कुठला आहे तर क्लोराईड साठीचा आहे. सो गाबा गेटेड क्लोराईड चॅनल इज द एक्झाम्पल ऑफ लिगॅन्ड गेटेड आयन चॅनल. मग असे आपल्याकडे भरपूर कंपाऊंड्स आहेत की जे लिगॅन्ड गेटेड आयन चॅनलद्वारे इंटरॅक्ट करतात. फॉर एक्झाम्पल ऍसिटिल्कोलीन. ऍसिटिल्कोलीनचे दोन रिसेप्टर्स आहेत, एक आहे निकोटिनिक रिसेप्टर्स आणि दुसरा आहे मस्कारिनिक रिसेप्टर. निकोटिनिक रिसेप्टर हा लिगॅन्ड गेटेड आयन चॅनलचा आहे आणि मस्कारिनिक रिसेप्टर हा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टरचा आहे. किंवा तुमच्याकडे ॲड्रेनालिन आहे, नॉर ॲड्रेनालिन आहे. नॉर ॲड्रेनालिन हे ऍक्ट करतात बीटा रिसेप्टर, अल्फा अँड बीटा रिसेप्टर्स वरती. हे दोन्ही पण जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आहेत. पण बरेच न्यूरोट्रान्समिटर्स हुज ऍक्शन्स आर व्हेरी फास्ट
or whose actions should be seen within a few seconds, within a few minutes, त्याच्यामध्ये आपले सगळे न्यूरोट्रान्समीटर्स येतात. त्यांचे मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स जे आहेत दोज आर ऑफ लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल, ऑफ काइंड लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल. यांची ऍक्शन जी आहे ती काही सेकंदातून, काही म्हणजे फ्रॉम मिली सेकंड टू सेकंड किंवा काही घटनांमध्ये मिनिट्स पर्यंत, एवढा याच्यामध्ये आपल्याला इतकी फास्ट ऍक्शन असते लिगॅंड गेटेड आयन चॅनलची. ओके, म्हणजे आता लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल काय आहेत? सगळे रिसेप्टर्स जे आहेत ते प्रोटीन्स आहेत. प्रोटीन्स म्हणजे असे प्रोटीन्स की ज्यांच्यावरती ड्रग किंवा लिगॅंडचा ऍक्शन होते आणि त्या प्रोटीन मध्ये कन्फर्मेशनल चेंजेस होतात. ते कन्फर्मेशनल चेंजेस असे असतात, इट स्टार्ट्स द कास्केड ऑफ इव्हेंट्स फर्दर. इट स्टार्ट्स द, पुढचा धबधबा सुरू होतो. ओके, म्हणजे एक रिसेप्टर, एक लिगॅंड एका रिसेप्टर वरती, मग खाली 2, मग त्याच्या खाली 4, मग त्याच्या खाली 8. म्हणजे कसं होतं की जेव्हा धबधब्यातनं पाणी खाली पडतं तेव्हा त्याचा एक ड्रॉप असतो. तो ड्रॉप शेवटी येईपर्यंत खूप फाईन एरोसोल्स मध्ये किंवा फाईन ड्रॉपलेट्स तयार झालेले असतात. म्हणजे एका थेंबापासून खूप थेंब तयार झालेले असतात आणि म्हणून मग आपल्याला खाली त्याचा इफेक्ट वेगळ्या पद्धतीचा मिळतो. म्हणजे हा कास्केड ऑफ इव्हेंट्स, एक धबधबा, नुसती चेन नाहीये, धबधबा आहे. तो प्रत्येक वेळेस त्याचं अँप्लिफिकेशन होत आहे, प्रत्येक वेळेस त्याचा वाढ होते आहे. म्हणजे एक रिसेप्टर असते, एक लिगॅंड असेल, तो एका रिसेप्टरला बाइंड होतोय, त्याच्या खाली 2-3 किंवा आपण म्हणूया की 10 सेकंडरी मेसेंजर्स तयार होत आहेत. त्याच्या खाली 100 टर्शरी मेसेंजर्स तयार होत आहेत. ते 100 टर्शरी मेसेंजर्स 1000 टार्गेट्स वरती काम करतायत आणि 1000 टार्गेट्समुळे आपल्याला ऍक्शन मिळते आहे. म्हणजे एका रिसेप्टरचं आपल्याला पुढे 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 अँप्लिफिकेशन होत राहिलं आणि देन दॅट इज द रिसेप्टर. म्हणजे रिसेप्टर हा एक प्रोटीन आहे. आपल्याकडे सध्या रिसेप्टर म्हटल्यावरती आपण प्रोटीन म्हणतो. कदाचित काही दिवसांनी रिसेप्टर्स म्हणजे अजून दुसरे काही मॉलिक्युल्स जसे कार्बोहायड्रेट्स वगैरे अशी पण येऊ शकतील, पण सध्या तरी रिसेप्टर्स म्हटल्यावरती प्रोटीन्सच आहेत. हे प्रोटीन्स सेल वरती असू शकतात, सेल मेम्ब्रेन मध्ये असू शकतात. सेल वरती म्हणजे सेल मेम्ब्रेन मध्ये असू शकतात किंवा इनसाइड द सेल असू शकतात, म्हणजे सायटोप्लाझम मध्ये असू शकतात किंवा इनसाइड द न्यूक्लियस असू शकतात. ओके, हे तिन्ही ठिकाणी असू शकतात. जे 3 रिसेप्टर्स आहेत, जीपीसीआर, LGIC, जीपीसीआर अँड एन्झाइम लिंक रिसेप्टर्स, दे आर प्रेझेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन. आणि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आहेत, दे आर आयदर प्रेझेंट ऑन द इन द सायटोप्लाझम ऑर इन द न्यूक्लियस. ओके, मग आता समजा पुढे आता ह्याचं जर आपण मॉलिक्युलर कन्फर्मेशन बघितलं, कारण तुम्हाला अजिबातच कल्पना नाहीये याबाबत. जर मॉलिक्युलर कन्फर्मेशन बघितलं तर जस्ट इमॅजिन करा की बोटाला 5 हाताला 5 बोटं आहेत. आता ही 5 बोटं अशी करून आपण एक रिसेप्टर तयार केलेला आहे. सो वी हॅव 5. आता हा जो आहे हा असा तयार होतोय. ओके, इकडे सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर. सो व्हॉट वी हॅव हिअर that these are the 5 transmembrane domain. ट्रान्स म्हणजे अक्रॉस, जो सेल मेम्ब्रेनच्या अक्रॉस, म्हणजे इकडून सुरू होऊन सेल मेम्ब्रेन असा आहे, तसे इथून सुरू होऊन इकडे खाली संपतो. ओके, म्हणजे दिसताना तो आपल्याला असा दिसेल. वरती पण काही पार्ट दिसतोय, खाली पण काही पार्ट दिसतोय. वरचा असेल त्याला एक्स्ट्रा सेल्युलर पोर्शन म्हणू, आतमध्ये असेल त्याला इंट्रासेल्युलर पोर्शन म्हणू, आणि जो सेल हा इथे दिसत नाहीये, क्रॉस होतो आहे, त्याला आपण ट्रान्समेम्ब्रेन म्हणूया. सो ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन, डोमेनचा अर्थ होतो किंगडम, डोमेनचा अर्थ होतो राज्य, डोमेनचा अर्थ होतो एरिया. तर हा जो एरिया आहे हा तुमचा सेल मेम्ब्रेन मध्ये आहे, म्हणून त्याला आपण म्हणतो ट्रान्समेम्ब्रेन. सो दिस ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन, सो वी कॅन से दॅट दीज आर मेड अप ऑफ द 5. काही गोष्टींमध्ये तो 3 असतात, 5 असतात, 7 असतात, काही कितीही असू शकतात, पण आय विल से दॅट इट इज मेड अप ऑफ ट्रान्समेम्ब्रेन, डिफरंट ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन्स. आता त्याच्यामध्ये कसं होतं की ते जे आहे ते अशा पद्धतीने ते एकमेकांमध्ये जुळलेले आहेत. सो वी कॅन हॅव सच युनिट्स ऑफ ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन्स केप्ट टुगेदर. म्हणजे आता समजा एक्झॅक्ट फिगर सांगते मी आता. मी कॉन्सेप्ट तुम्हाला समजवली. आता एक्झॅक्ट म्हणजे हा एक युनिट असेल 5 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेनचा, हा दुसरा युनिट असेल 5 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेनचा, त्याच्या खाली अजून एक तिसरा येईल, त्याच्या खाली अधिक चौथा येईल, अजून एखादा 5वा येईल. सो यू कॅन हॅव प्लेंटी ऑफ पॉसिबिलिटीज
की कुठले परम्युटेशन कॉम्बिनेशन होऊ शकतात, भरपूर परम्युटेशन कॉम्बिनेशन होऊ शकतात. तुम्हाला ह्या घडीला लक्षात काय ठेवायचं आहे, तर these are the transmembrane, these are made up of proteins. This protein is a big protein. आता हा प्रोटीन म्हणजे नंबर 1 इथून सुरुवात होतोय. समजा नंबर 1 1 2 3 4 100, इथे 200, इथे 1000, इथे 1500, इथे 2500, म्हणजे 2500 अमायनो ऍसिडचा हा एक प्रोटीन बनलेला आहे. आणि ह्या प्रोटीनची रचना अशी आहे की काही भाग जो आहे तो बाहेर आहे, काही भाग आहे तो आतमध्ये आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज यू कॅन गो अँड सी इमिडिएटली इन रँग अँड डेल. तुम्ही हे रँग अँड डेलच्या चॅप्टर 1 मध्ये जाऊन बघा, तुम्हाला तिथे हे सगळं दिलेलं असेल. ओके. किंवा जर तुम्ही जीपॅट पुस्तक वापरत असाल तर त्याच्यामध्ये फार्माकोलॉजीच्या पार्ट मध्ये जाऊन तिथे रिसेप्टर्सचं पण कुठेतरी येईल पोर्शन एका, कारण क्वेश्चन्स याच्यावरती विचारलेले आहेत, बऱ्याच वेळेस विचारलेले आहेत. तर तो तिथे तो चार्ट पण आहे, तो बघून घ्या म्हणजे तुम्हाला कॉन्सेप्ट कळून जाईल. मग पुढचं आहे की जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. जस्ट इमॅजिन की मला फक्त एक कॉन्सेप्ट सांगायला पूर्ण तास लागतो आहे. जर तुमचं इन्व्हॉल्वमेंट नसेल तर असं मी फार तर फार तुमचे 10 ते 20 कॉन्सेप्ट करू शकेल, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. ओके. सो नेक्स्ट वन विल बी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. फक्त याच्यामध्ये काय आहे की लिगॅंड गेटेड मध्ये काय होतं, मध्ये कुठे कपल नव्हतं. ओके. इथे काय होत होतं की लिगॅंड आला. लिगॅंड म्हणजे समथिंग विच बाइंड्स. तुम्ही हा शब्द अनालिसिस मध्ये सुद्धा वापरला असेल. बायडेंटेट लिगॅंड, मल्टीडेंटेट लिगॅंड. जीपॅटचा अभ्यास म्हणजे फक्त एकाच टॉपिकचा किंवा एकाच सब्जेक्टचा अभ्यास करतोय असं नाही. इट गोज इन हँड फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. तिथेही कॉन्सेप्ट आहे लिगॅंडची. लिगॅंड म्हणजे समथिंग विच बाइंड्स. ओके. सो इट इज, ज्याला आपण म्हणतो की मोनोडेंटेट लिगॅंड, बायडेंटेट लिगॅंड. ओके. टेट्राडेंटेट लिगॅंड, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक ऍसिड इज टेट्राडेंटेट लिगॅंड. कारण तो एकाच वेळेस 4, जर Na+ असेल तर तो 4 सोडियमला बाइंड करू शकतो. ओके. सो it's a multidentate ligand. So you can have plenty of ways in this fashion. Suppose ammonia आहे, NH3. NH3 is also a complexing agent, but it can bind only to one metal. Okay, one positively charged metal. So it is a monodentate ligand. So similarly here, ligand is something which binds to something. Okay, so this ligand, so here the protein, the ligand binds to protein. Okay, it binds to protein, it binds to this receptor, and immediately it starts changes in the receptor. Okay, immediately the conformation of the receptor changes, and that conformation starts to give the starts the action. In this case, it is the ion channels transport. Okay. So that is that there is no couple in between. आता दुसऱ्यामध्ये काय होतं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स. नावामधूनच असं कळतं की आपल्याला की कपल कोण आहे, तर देर इज अ कपल बिटवीन लिगॅंड अँड रिसेप्टर ऍक्शन. रिसेप्टर ऍक्शन कधी होईल, जेव्हा तो कपल करणारा जो पॉइंट आहे तो तिथे असेल. कपल करणारा पॉइंट कुठला आहे, तर तो आहे जी प्रोटीन. ओके. जी प्रोटीनचा अर्थ होतो guanine nucleotide dependent protein. Okay, so it is guanine nucleotide. Guanine nucleotide तुम्हाला माहिती आहे आता, जसं आपण ATP म्हणतो तसं GTP, GDP, this will be guanine nucleotide. So guanine nucleotide dependent proteins. So this guanine nucleotide dependent proteins is GTP. That is the coupler. म्हणजे आधी काय होतं की इथे लिगॅंड येतो आणि तो बाइंड होतो इकडे. आता बाइंड झाल्यावरती हा रिसेप्टर ऍक्शन करणार नाही. तर हा रिसेप्टर काय करेल, तर ह्या रिसेप्टरच्या खाली इथे हा जी प्रोटीन अटॅच्ड आहे. ओके. जेव्हा हा लिगॅंड नसतो तेव्हा जी प्रोटीन याला अटॅच्ड असतो. जेव्हा हा लिगॅंड बाइंड होतो तेव्हा जी प्रोटीन इथून हलतो आणि तो दुसरीकडे जाऊन त्याच्या इफेक्टरवरती काम करतो. दुसरीकडे निघतो आणि काम करतो. आता इकडे तुमच्या इथे काय आहे, इथे तुमच्याकडे सेल मेम्ब्रेन आहे. तर तो इकडे सरकला की इथे सेल मेम्ब्रेनच्या इथे काय आलं, तर काय येऊ शकतं, तर येऊ शकतं एखादा एन्झाईम येऊ शकतो, एखादा आयन चॅनल येऊ शकतो. मग हा जो जी प्रोटीन सरकला आहे, इकडे तिकडे गेलेला आहे, तो कुठे काम करतो आहे, सो इट इज ऍक्टिंग आयदर ऑन डिफरंट प्रोटीन्स. These different proteins can be enzymes or it can be acting on the ion channels. But what will be the secondary messengers in case of G protein coupled receptors? There are different secondary messengers. But काय होतं,
तर काय होतं, जर आयन चॅनल वरती काम करत असेल तर तो कुठला चॅनल आहे, कुठला आयन चॅनल आहे, सोडियम करता आहे, पोटॅशियम करता आहे, कॅल्शियम करता आहे की क्लोराईड करता आहे, त्याच्यावरती बेस त्याची ऍक्शन राहील. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स वरती आयन चॅनल जो आहे तो कॅल्शियम रिलेटेड असतो. सो देर कॅन बी ऍक्शन इन देर कॅन बी change in the calcium ion concentration, either increase or decrease in the calcium ion. एन्झाईम्स कुठले ऍक्ट करतात, तर दोन प्रकारचे एन्झाईम्स महत्वाचे आहेत. एक आहे इनोसिटॉल, दोन प्रकारचे एन्झाईम्स आहेत जे फायनली, दोन प्रकारचे एन्झाईम्स म्हणण्यापेक्षा दोन टाइप्सचे एन्झाईम्स आहेत विच विल फायनली क्रिएट आयदर डायसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटॉल ट्रायफॉस्फेट. ओके, म्हणजे DAG IP3, DAG डायसाइल ग्लिसरॉल, IP3 इनोसिटॉल ट्रायफॉस्फेट, ह्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी जास्त होऊ शकतं. अजून दुसरे कुठले एन्झाईम आहेत, तर अजून दुसरे एन्झाईम आहेत. these enzymes are the one which either increase or decrease concentration of cyclic AMP, cyclic adenine cyclic adenine monophosphate. ओके, तुमचा adenine न्यूक्लियोटाइड आहे तो. सो adenine न्यूक्लियोटाइडचा मोनोफॉस्फेट AMP, सायक्लिक 1 CAMP. सो सायक्लिक AMPचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी किंवा जास्त करू शकतो. सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स मध्ये सेकंडरी मेसेंजर्स आहेत, कॅल्शियम आयन, सायक्लिक AMP, सायक्लिक GMP, DAG आणि IP3. आता हे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे फर्दर दे विल रिॲक्ट विथ द डिफरंट टार्गेट्स अँड विल प्रोड्यूस द ऍक्शन. आता इथे जर आपण बघितलं तर द स्टेप्स आर मोर, की आधी जी प्रोटीन जो आहे त्याने सरकायला पाहिजे, त्याने ऍक्टिव्ह व्हायला पाहिजे, त्याने दुसऱ्या टार्गेट्सला इन्व्हॉल्व्ह केलं पाहिजे, एन्झाईम्स किंवा रिसेप्टर्स, एन्झाईम्स किंवा चॅनल्स, आणि मग ते अलाउ करतील पुढचं प्रोडक्शन. मग ते प्रोड्यूस झालेले सेकंडरी मेसेंजर्स पुढचे ऍक्शन करतील. म्हणजे इथे टाइम लागणारा जो आहे तो थोडा जास्त असेल. मग तो थोडा जास्त म्हणजे किती असेल, तर तो काही सेकंदापासून काही मिनिटांपर्यंत, सो साधारणपणे काही मिनिटांपासून एक तो असतो. सो काही मिनिटांपासून अगदी काही जी प्रोटीन जे असतील ते आवर्स पर्यंत सुद्धा असू शकतात. पण मोस्ट ऑफ द टाइम व्हॉट वी सी इज दॅट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स देअर ऍक्शन इज सीन विदिन फ्यू मिनिट्स. ओके, फॉर लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल्स ऍक्शन इज सीन विदिन फ्यू सेकंड्स. त्याच्या पुढचा आहे एन्झाईम लिंक्ड रिसेप्टर्स. आता हे जे एन्झाईम लिंक्ड रिसेप्टर्स जे आहेत, दोज विल बी what will be there, अच्छा, मी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टरचे स्ट्रक्चरने सांगितलं. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टरचं स्ट्रक्चर खूप सिंपल आहे. इट इज मेड अप, इट इज अ प्रोटीन बट इट इज मेड अप ऑफ 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन. इमॅजिन करा की माझ्याकडे 7 बोटं आहेत, 5 आणि 2 7 असे 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन आहेत. हा 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन म्हणजेच तुमचे जे पहिला अमायनो ऍसिड येईल, मग तो ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन असा 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 होत 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 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन तयार होतील. आणि दिस इज व्हॉट द स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन इज. मग कुठेतरी त्याला वरती एक्स्ट्रा सेल्युलर साईडला लिगॅंड बाइंडिंग डोमेन असेल, इंट्रासेल्युलर साईडला, कळतंय ना तुम्हाला मी काय एक्सप्लेन करते ते? आर यू एबल टू इमॅजिन? आन्सर इट. मी जे बोलते आहे ते तुम्हाला कळतं आहे ना? नाहीतर मग फक्त वन वे ट्रॅफिक नकोय. कोणाला तिथे अडचण वाटली तर इमिडिएट चॅट बॉक्स मध्ये लिहा की हे कळलं नाही. एनीवन? ओके, सो व्हॉट वी हॅव हिअर की हा 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेनचा बनलेला आहे. आणि आज माझ्याकडे फळा नाहीये, अदरवाइज. ओके, सो 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेनचा बनलेला आहे. आता जर मी अमायनो ऍसिड काढायचं ठरवलं तर कसं होईल की हा पहिला अमायनो ऍसिड असेल, हा पहिला अमायनो ऍसिड असा घेतोय, मग हा असा 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 आपल्याकडे असे 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन तयार होतात. ओके, आता हा जो राहील हा पूर्ण असेल, दिस इज गोइंग टू बी इन द सेल मेम्ब्रेन. हा जो पोर्शन आहे हा राहील ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन. ओके, म्हणजे हा किती ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन आहे? वी आर गोइंग टू गेट 1 2 3 4 5 6 आणि 7. ओके, म्हणजे हा जो आहे तुमचा, सो हिअर यू आर गेटिंग, सो दिस आय विल कॉल एक्स्ट्रा सेल्युलर लूप, ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन, इंट्रासेल्युलर लूप
again transmembrane domain, extracellular loop and so on and so on. Okay, मग आता इथे समजा जागा असेल की this is the place where the ligand binds. Okay, this is the place where G protein कुठेतरी असेल where G protein binds. Okay, आणि इथे G protein bind झालेला असतो. जेव्हा ligand इथे येऊन bind होतो, हा G protein इथून निघतो आणि दुसरीकडे सरकतो. So what we have here, the G protein coupled receptors. आता समजा बऱ्यापैकी adrenergic receptors किंवा muscarinic receptors, these belong to G protein coupled receptors. Many of the receptors are of G protein coupled receptors, including of neurotransmitter. नंतर आहेत enzyme linked receptors. नावामध्येच कळतं आहे की the receptor is a part of enzyme. आता याच्यामध्ये कसं होतं की हा तुमचा सेल मेम्ब्रेन आहे. या सेल मेम्ब्रेन मध्ये इथे तुम्हाला दिसतोय प्रोटीन. ओके, हा प्रोटीन तुम्हाला पूर्ण दिसत नाहीये कारण हा ट्रान्स मेम्ब्रेन आहे. ओके, याच्यामध्ये आपण आता तुम्हाला दिसण्याकरता मी असा धरला. दिस पोर्शन विल बी एक्स्ट्रा सेल्युलर, दिस पोर्शन विल बी इंट्रासेल्युलर. ओके, नाउ say this is the extracellular portion, this is the intracellular portion, this is the ligand. ओके, हा जो दुसरा आपण हात काळ्या हातात आहे तो लिगॅन्ड आहे. तो लिगॅन्ड आल्यावरती इथे बाइंड होतो आहे. आता इथे चॅनल नाहीये, जी प्रोटीन नाहीये, काहीच नाहीये. तर काय होतंय, तर इनफॅक्ट दिस प्रोटीन विच इज देअर ऑन द सेल मेम्ब्रेन, इट हॅज एन्झायमॅटिक ऍक्शन. इट कॅन फंक्शन ॲज एन्झाईम. मग त्याच्यामध्ये कसं होतं आहे की मी आता असं धरते. आता हा तुमचा रिसेप्टर, हा तुमचा सेल मेम्ब्रेन आहे आणि हा तुमचा रिसेप्टर दिसतो आहे. हा वरचा पार्ट दिसतो आहे रिसेप्टरचा, हा खालचा पार्ट दिसतो आहे रिसेप्टरचा, एक्स्ट्रा सेल्युलर अँड इंट्रासेल्युलर. जो दिसत नाहीये, हा जो दिसत नाहीये तो झाला ट्रान्समेम्ब्रेन. ओके, सो आय हॅव एक्स्ट्रा सेल्युलर लूप, आय हॅव इंट्रासेल्युलर लूप. जेव्हा इथे लिगॅन्ड येईल आणि लिगॅन्ड इथे बाइंड होईल तेव्हा काय होईल, लिगॅन्ड नसताना लिगॅन्ड नसताना हा स्टेबल आहे, हा काहीच करत नाही. बरोबर, जेव्हा लिगॅन्ड इथे येऊन बाइंड होईल, लिगॅन्ड बाइंड झाल्याबरोबर हा ह्याचं कन्फर्मेशन चेंज होईल आणि कन्फर्मेशन चेंज झाल्यामध्ये याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटी येईल. ओके, ऍक्टिव्हिटी काय, तर हा जो आहे हा एन्झाईम म्हणून काम करायला सुरुवात करेल. दॅट्स वाय द नेम ऑफ द रिसेप्टर इज एन्झाईम लिंक्ड रिसेप्टर. आता ही जी ऍक्शन करेल तो काय करणार आहे की आता हा लिगॅन्ड जोपर्यंत आहे आणि तो इथे ऍक्शन करतो आहे, तर तो ती ऍक्शन काय करणार आहे, तर तो ऍक्शन करणार आहे, इट इज गोइंग टू फॉस्फोरिलेट. इट इज गोइंग टू फॉस्फोरिलेट द प्रोटीन्स विच आर नियर टू इट. ओके, आता हा सेल मध्ये आहे. आता इथे जो तुमचा आहे, इथे हा जो तयार होतोय, ह्याची जी ऍक्शन होते आहे ती ऍक्शन काय होते आहे, तर ह्या ऍक्शनमुळे ह्याच्या आजूबाजूला असणारे प्रोटीन्स जे आहेत ते प्रोटीन्स फॉस्फोरिलेट व्हायला सुरुवात होते. ओके, आणि फॉस्फोरिलेशन झालं कुठल्याही वस्तूचं, कुठल्याही एन्झाईमचं, म्हणजेच त्याची ऍक्टिव्हिटी सुरुवात. प्रत्येक वेळेस नाही, पण जनरली की एन्झाईमचं फॉस्फोरिलेशन झालं किंवा आपण म्हणतो फॉस्फेट ग्रुप इज अ एनर्जी प्रोव्हाइडिंग ग्रुप, तर त्या एन्झाईमची ऍक्शन सुरू, म्हणजे त्या प्रोटीनची ऍक्शन सुरू होते. याची ऍक्शन सुरू झाली लिगॅन्डमुळे, लिगॅन्ड बाइंड झाल्यामुळे याची ऍक्शन सुरू झाली आणि हा आता खालच्या दुसऱ्या प्रोटीन्सला ऍक्टिव्हेट करतो आहे बाय विच मीन्स बाय फॉस्फोरिलेटिंग. मग हाय फॉस्फोरिलेशन कशा पद्धतीने होतं, तर आठवा आपण ह्या एन्झाईम लिंक रिसेप्टरला जुनं नाव होतं टायरोसिन कायनेज रिसेप्टर, टायरोसिन कायनेज लिंक्ड रिसेप्टर. मग ही जी ऍक्शन आहे, ही एन्झायमॅटिक ऍक्शन जी आहे, ती एन्झायमॅटिक ऍक्शन काय आहे, आजूबाजूचे प्रोटीन्स जे आहेत त्या प्रोटीन्स मधल्या टायरोसिन रेसिड्यूला फॉस्फोरिलेट करणं, म्हणून त्याचं पूर्वीचं नाव होतं टायरोसिन कायनेज. पण आता आपल्याला कळलं आहे की फक्त टायरोसिनच फॉस्फोरिलेट होत नाहीत, तर दुसरे वेगवेगळे एन्झाईम, दुसरे वेगवेगळे अमायनो ऍसिड्सही फॉस्फोरिलेट होतात. फॉर एक्झाम्पल सेरीन, फॉर एक्झाम्पल थ्रिओनिन. तर टायरोसिन, सेरीन आणि थ्रिओनिन हे 3 इम्पॉर्टंट अमायनो ऍसिड्स आहेत जे फॉस्फोरिलेट होऊ शकतात बाय द एन्झाईम, बाय द रिसेप्टर्स, एन्झाईम लिंक्ड रिसेप्टर्स. सो देअरफॉर now we are giving the name as enzyme linked receptors rather than tyrosine kinase receptor.
त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येऊ. आता पुढचं ही जर ऍक्शन जी आपल्याला माहित असेल तर आपण थोडासा विचार करू शकतो की मग आता अशा प्रकारच्या रिसेप्टरला काम करायला किती वेळ लागेल. तर नॅचरली हे काम लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल पेक्षा खूप जास्त वेळ लागणार आहे, जीपीसीआर पेक्षाही जास्त वेळ लागणार आहे. तर साधारणपणे एन्झाईम लिंक रिसेप्टर्सची ऍक्शन जी असते ती आपल्याला काही मिनिटांपासून काही तासांमध्ये दिसते. फ्रॉम फ्यू मिनिट्स टू फ्यू आवर्स मध्ये एन्झाईम लिंक रिसेप्टर्सची ऍक्शन दिसते. आता जर थोडा विचार केला तर ह्या प्रकारच्या रिसेप्टरची ऍक्शन आपल्याला हळूहळू व्हायला पाहिजे आणि ती जास्त वेळ चालायला हवी अशा पद्धतीची आहे. तर साधारणपणे सगळे ग्रोथ रिसेप्टर्स जे मेटाबॉलिझम कंट्रोल करतात, फॉर एक्झाम्पल इन्सुलिन, सोमॅटोस्टॅटिन किंवा तुमचं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फॅक्टर्स किंवा इपिथेलियल ग्रोथ फॅक्टर, सगळे हे जे ग्रोथ रिलेटेड ओके किंवा मेंटेनन्स रिलेटेड जे एन्झाईम्स असतात दोज विल बी ऍक्टिंग ऑन एन्झाईम लिंक्ड रिसेप्टर्स. सो अजून कुठले कुठले एक्झाम्पल्स आहेत ते शोधा. All the receptors till now, LGIC, GPCR and enzyme link, they were present on cell membrane. Okay, त्यांचे कुठे लोकेटेड आहेत ते सेल मेम्ब्रेन मध्ये आहे. कसे कसे ऍक्ट करतात, त्यांचा इफेक्टर कोण आहे, कोण काम करतंय, तर लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल मध्ये तो प्रोटीन आयन चॅनल हा इफेक्टर आहे. इन केस ऑफ जीपीसीआर कोण इफेक्टर आहे तर तुमचे सेकंडरी मेसेंजर्स हे प्रॉपर इफेक्टर आहे. In case of enzyme linked receptors कोण इफेक्टर आहे तर डिफरंट एन्झाइम्स आर द इफेक्टर्स. कपलिंग कुठे आहे, कपलिंग फक्त जी प्रोटीन कपल्ड मध्ये आहे, बाकी कुठेच कपलिंग दुसरीकडे कपलिंग नाही. ऍक्शन किती वेळात मिळू शकते, लिगॅंड गेटची खूप सगळ्यात कमी वेळात म्हणजे काही सेकंदांमध्ये, जीपीसीआरची त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे काही मिनिटांमध्ये, एन्झाईम लिंकची थोडीशी जास्त म्हणजे काही मिनिटं ते काही तासांमध्ये. ओके, आणि आता आलं न्यूक्लिअर रिसेप्टर्स. तर न्यूक्लिअर रिसेप्टर्स मध्ये काय आहे की हे जे रिसेप्टर्स आहेत हे सायटोप्लाझमिक रिसेप्टर्स आहेत मेनी ऑफ द टाइम्स. ओके, काही रिसेप्टर्स आहेत गिनेचुने जे न्यूक्लियस मध्ये पण असतात, पण मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स आर इन सायटोप्लाझम. मग ह्या रिसेप्टर्स वरती काम करणारे कुठले कंपाऊंड आहेत, कुठले लिगॅंड्स आहेत, तर नॅचरली जे लिगॅंड्स हे लिपोफिलिक आहेत. एक्झाम्पल स्टिरॉइड्स, वेगवेगळे स्टिरॉइड, सगळे स्टिरॉइडल हॉर्मोन्स आणि थायरॉइड हॉर्मोन्स म्हणजे थायरॉइड T3 and T4. So all steroids and T3, T4 they act on किंवा for that matter some of the prostaglandins they act on nuclear receptors. तर काय होतं तर आधी स्टिरॉइड जो आहे हा लिपोफिलिक आहे, त्याच्यामुळे तो सेल मेम्ब्रेन मधनं खूप इझिली आतमध्ये येतो, सेलमध्ये येतो. सेलमध्ये आल्यावरती आतमध्ये सायटोप्लाझम आहे, सायटोप्लाझम म्हणजे पाणी आहे, मग त्याच्यामध्ये तो सोल्युबल होऊ शकत नाही. तर इमिडिएटली तो जागा शोधतो कुठेतरी बाइंड होण्याची, ओके, कोणाबरोबर तरी राहण्याची. याच्यासाठी महत्वाचं असतं एक प्रोटीन्स ज्याचं नाव आपण दिलेलं आहे शॅपिरोनिन किंवा शॅपिरोन्स किंवा शॅपिरोनिन्स. मग हे जे प्रोटीन्स आहेत हे स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स आहेत, ते प्रोटीन्स त्या स्टिरॉइड बरोबर रिॲक्ट होतात. आता ह्या प्रोटीनचं संरक्षण मिळाल्यामुळे स्टिरॉइडला आता पाण्याची म्हणजे पाण्यामध्ये काही भीती वाटत नाही, तो प्रोटीन बरोबर व्यवस्थित राहतो. आता हा स्टिरॉइड शॅपिरोनिन कॉम्प्लेक्स हा जो आहे हा रिसेप्टर बरोबर इंटरॅक्ट होतो आणि हा सगळा पूर्ण डोलारा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन पर्यंत पोहोचतो. आता न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन वरती पोहोचल्यावरती शॅपिरोनचं काम संपलं. शॅपिरोन म्हणजे साथीदार, शॅपिरोनचं काम संपलं. शॅपिरोन काय करतो, त्याला तिथेच सोडतो. रिसेप्टर आणि स्टिरॉइड या दोघांना न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जवळ सोडतो, स्वतः वेगळा होतो आणि त्याच्याबरोबर इमिडिएटली तो रिसेप्टर स्टिरॉइड कॉम्प्लेक्स जो आहे तो आतमध्ये जातो न्यूक्लियस मध्ये. आता न्यूक्लियस मध्ये काय आहे तर न्यूक्लिक ऍसिड आहे. न्यूक्लिक ऍसिड कुठे आहे तर न्यूक्लिक ऍसिड हा हिस्टोन वरती बाइंड झालेला आहे. ओके, हिस्टोन म्हणजे हे मनी सारखे प्रोटीन्स, या मनी सारख्या प्रोटीन्स वरती न्यूक्लिक ऍसिडचा तागा असा आपण त्याच्यावरती आपण गुंडाळलेला आहे, मण्यांमध्ये ओवलेला नाही, गुंडाळलेला आहे तो असा. या पद्धतीने या मनीवरती हा न्यूक्लिक ऍसिडचा तागा असा गुंडाळलेला आहे.
मग हा स्टिरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हा जाऊन कुठे ऍक्ट करतो? न्यूक्लिक ऍसिड वरती नाही, तो कुठे ऍक्ट करतो? ह्या दोन दोऱ्यांमधली जी जागा असते, मण्यांवरती जी जागा असते, ज्या मण्यांना आपण हिस्टोन म्हणतो, त्या हिस्टोन वरती रिॲक्ट करतात. आणि त्या हिस्टोन वरती रिॲक्ट झाल्यावरती आयदर त्या दोऱ्याला म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिडला त्या मणीपासून म्हणजे हिस्टोन पासून सैल करतात किंवा जास्त घट्ट करतात. सैल केलं तर त्याचं ट्रान्स्क्रिप्शन होऊ शकतं, म्हणजेच डीएनए पासून एमआरएनए आणि एमआरएनए पासून प्रोटीन्स बनू शकतात. आणि जर घट्ट केलं तर त्याचं ट्रान्स्क्रिप्शन होऊ शकत नाही. मग आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ड्रग मध्ये किंवा स्टिरॉइड मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची ऍक्शन मिळू शकते. फॉर एक्झाम्पल, आपण म्हणतो स्टिरॉइड अँटी इन्फ्लेमेटरी कंपाऊंड, त्यांची ऍक्शन कशी आहे तर ती ह्या पद्धतीची आहे. स्टिरॉइड न्यूक्लियस स्टिरॉइड सेल मध्ये येतात, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करून सायटोप्लाझम मध्ये येतात. सायटोप्लाझम मध्ये आल्याबरोबर शॅपिरोनिन्स बरोबर त्यांचं इंटरॅक्शन होतं. शॅपिरोनिन्स यांना दुसरं नाव हिट शॉक प्रोटीन्स असं सुद्धा आहे. सो त्यांचं शॅपिरोनिन बरोबर इंटरॅक्शन होतं. आता हा स्टिरॉइड शॅपिरोनिन कॉम्प्लेक्स, आता हा आपल्याकडे स्टिरॉइड अँटी इन्फ्लेमेटरी आहे, तर तो पूर्ण जो आहे तो रिसेप्टर बरोबर काम करतो. आता हा पूर्ण जातो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जवळ, शॅपिरोनिन बाहेरच थांबतात आणि न्यूक्लिक आणि रिसेप्टर स्टिरॉइड याचं कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस मध्ये आतमध्ये येतं. आतमध्ये आल्यावर तो हिस्टोन बरोबर रिॲक्ट करतो. आता आपण स्टिरॉइड घेतला आहे अँटी इन्फ्लेमेटरी काइंडचा, तर हा काय करतो तर हा न्यूक्लिक ऍसिडचं हिस्टोन बरोबरचं इंटरॅक्शन वाढवतो, म्हणजे घट्ट करतो. घट्ट केल्यामुळे ट्रान्स्क्रिप्शन होऊ शकत नाही. ट्रान्स्क्रिप्शन कोणाचं? आता हा स्पेशल स्टिरॉइड आहे, तो एक स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटीज करणार. कुठली स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटी बंद केली जाते आहे तर एन्झाइम्स, जे एन्झाइम्स इन्फ्लेमेशन करतात त्या एन्झाइम्स साठी लागणारे एमआरएनए सिंथेसिस केले जात नाही. आता साधारणपणे तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल, डीएनए पासून आरएनए तयार होतो, आरएनए म्हणजे एमआरएनए, एमआरएनए पासून प्रोटीन्स तयार होतात आणि हे प्रोटीन्स आपापली ऍक्शन दाखवतात. तर आपण प्रोटीन्स कुठला म्हटलं की वेगवेगळे एन्झाइम्स जे इन्फ्लेमेशन करतात ते प्रोटीन्स, त्या प्रोटीनसाठी लागणारा एमआरएनए, तो एमआरएनए कुठून येणार आहे? डीएनए पासून. मग आपण काय करतोय? स्टिरॉइडल अँटी इन्फ्लेमेटरी कंपाऊंड घेतो आहोत आणि अशा पद्धतीचा एमआरएनए तयार होणार नाही, म्हणजे ट्रान्स्क्रिप्शन होणार नाही असं बघतो आहोत. ट्रान्स्क्रिप्शन झालं नाही तर एमआरएनए नाही, एमआरएनए नाही तर प्रोटीन नाही, प्रोटीन नाही तर तुम्हाला ती ऍक्शन मिळणार नाही. हा झाला एक एक्झाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर. आता दुसरा एक्झाम्पल सांगते आहे. आपण अँटीडायबेटिक ड्रग वापरतो थायाझोलिडिन डायन्स, ज्याला ग्लिटाझोन्स असं सुद्धा म्हणतो. ओके, प्रोसिग्लिटाझोन, थायोग्लिटाझोन एक्सेट्रा. मग हे जे ग्लिटाझोन्स आहेत ते कसे काम करतात? तर हे जे ग्लिटाझोन्स आहेत ते सुद्धा लिपोफिलिक आहेत. ते सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करून सेल मध्ये येतात, सायटोप्लाझम मध्ये येतात, शॅपिरोनिन आणि रिसेप्टर बरोबर इंटरॅक्ट होतात. परत शॅपिरोनिन बाहेर राहतो, ग्लिटाझोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आतमध्ये शिरतो न्यूक्लियस मध्ये. आता तो हिस्टोन बरोबर इंटरॅक्ट होतो. आता हिस्टोन बरोबर इंटरॅक्ट झाल्यावर काय होतं तर न्यूक्लिक ऍसिडची हिस्टोन बरोबरची जी इंटरॅक्शन आहे ती कमी होते. म्हणजे आता हा दोरा जो आहे तो सैल होतो. दोरा सैल झाल्यावरती ट्रान्स्क्रिप्शन सुरू होईल. ट्रान्स्क्रिप्शन सुरू झाल्यावरती एमआरएनए तयार होईल. एमआरएनए तयार झाले की प्रोटीन तयार होईल. आता इमॅजिन करा की ग्लिटाझोन्स आहेत ज्याचा वापर आपण अँटीडायबेटिक म्हणून करतो. मग कुठल्या प्रकारचे प्रोटीन्स तयार होत असतील तर जे प्रोटीन्स जे ग्लुकोजला ब्लड मधून सेल मध्ये घेतात अशा प्रकारचे प्रोटीन्स तयार होत असतील. ओके, म्हणजेच मग काय झालं की आपण कशा पद्धतीची स्ट्रॅटेजी वापरली की मला अँटीडायबेटिक ऍक्टिव्हिटी हवी आहे,
तर डायबिटीज मध्ये काय होतंय, तर शुगर कॉन्सन्ट्रेशन इन द ब्लड वाढतं आहे. मग मला शुगर ब्लड मधनं काढून घ्यायची आहे, मग ती सेल मध्ये जायला हवी. मग सेल मध्ये जायला हवी तर कशी जाईल ती, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रोटीन्स लागतात. ग्लुकोज इज अ वॉटर सोल्युबल, इज अ हायड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. It cannot enter the cytoplasm, it cannot enter the cell membrane on its own. मग त्याला तिथे आपल्याला काहीतरी कॅरियर मॉलिक्यूल लागणार आहे. तो कॅरियर ग्लुकोजला ब्लड मधून घेऊन सेल मध्ये आणेल. मग हे कॅरियर म्हणजे काय, हे कॅरियर म्हणजे तुमचे प्रोटीन्स. मग ह्या प्रोटीन्सची संख्या वाढवा. मग ह्या प्रोटीनची संख्या वाढवायची असेल तर काय करावं लागेल, त्याच्यासाठी लागणारे mRNA जास्त पाहिजेत. mRNA जास्त पाहिजे म्हणजे काय पाहिजे, डीएनएचं ट्रान्सक्रिप्शन झालं पाहिजे. ट्रान्सक्रिप्शन व्हायला पाहिजे म्हणजे काय व्हायला पाहिजे, तर न्यूक्लिक ऍसिड आणि हिस्टोन बरोबरचं इंटरॅक्शन कमी व्हायला पाहिजे, सैल व्हायला पाहिजे. मग ते सैल कसं करायचं, मग आपण त्याच्यासाठी ड्रग वापरला, थायाझोलिडेंडायोन, ग्लिटाझोन, जे अशा पद्धतीने काम करतात. म्हणजेच न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बरोबर काय रिॲक्शन होऊ शकते, तर कुठल्याही प्रोटीनचं सिंथेसिस आपण वाढवू शकतो किंवा कमी करू शकतो. दोन्हीही गोष्टी आपण करू शकतो, आयदर सिंथेसिस वाढवणं किंवा सिंथेसिस कमी करणं. ओके, म्हणजे ते झालं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. ओके, आता ह्याच्यावरती कुठल्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तुमचा फक्त कॉन्सेप्ट समजून घेणं हाच उद्देश नाहीये, त्याच्यावरती कुठल्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात तेही बघणं महत्वाचं आहे. फॉर एक्झाम्पल क्वेश्चन आहे की identify the receptors whose action is fastest. Okay, whose action is fastest. आणि मग खाली ऑप्शन्स दिले आहेत, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स आणि इन्सुलिन रिसेप्टर्स. ओके, आता कोण उत्तर देऊ शकेल मला, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आणि इन्सुलिन रिसेप्टर्स. एनीवन? सगळी इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला सांगितली, आता तुमचा कॉमन सेन्स वापरायचा आणि उत्तर द्यायचं. कुठला रिसेप्टर्स फास्टेस्ट ऍक्टिंग आहे, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, इन्सुलिन रिसेप्टर. वैष्णवी चव्हाण सेट जी प्रोटीन. एनीवन एल्स? सांगताना म्हणून मी तुम्हाला इथेच सांगितलं की मी सगळी इन्फॉर्मेशन दिली आहे, आता थोडंसं तुमचा कॉमन सेन्स वापरा. आंचल तिवारी इज सेइंग आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर. Which one is correct? Inotropic or G protein? कुठले जास्त बरोबर आहे? बाकीचे फक्त काय बसलेले आहेत का? कल्याणी राहते सेइंग जी प्रोटीन बरोबर आहे म्हणून. ओके, एनीबडी एल्स? Avantika Mehtre is saying it is inotropic. काय बरोबर आहे? रीमा मंगवानी सेइंग आयनोट्रॉपिक. इथे काय आपलं लोकसभेचं इलेक्शन नाहीये किंवा ग्रामपंचायतचं इलेक्शन नाहीये जे जास्त म्हणतील ते बरोबर किंवा जे एकच असेल तर तो चूक म्हणून. ओके, इन दिस केस द करेक्ट इज आयनोट्रॉपिक, कारण लिगॅन गेटेड आयन चॅनलचं दुसरं नाव आहे आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर. आयन्स इन्व्हॉल्ड आहेत. जी प्रोटीनला मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर सुद्धा म्हणतात. म्हणून मी म्हटलं की मी प्रत्येक ईच अँड एव्हरी इन्फॉर्मेशन आय कॅनॉट प्रोव्हाइड यू. आता एका तासामध्ये मी तुम्हाला फक्त एक कॉन्सेप्ट समजू शकले. So you will realize here
that having studying for GPAT doesn't mean that you are studying for your university examination or sessional examination. इथे तुम्हाला कॉन्सेप्ट समजून घ्यायची आहे, त्या कॉन्सेप्टचं ऍप्लिकेशन करायचं आहे, तर दोन्ही गोष्टी लागतात. नुसतं मगिंग चालणार नाही. For example, I will say that identify the enzyme linked receptor. Identify the enzyme linked receptor. Options are GABA A receptor, nicotinic receptor, muscarinic receptor, insulin receptor, adrenergic receptor. द्या उत्तर. Identify enzyme linked receptor. Nicotinic, muscarinic, adrenergic, insulin. चलो जवाब दो. All of you can hear me. Yes. So for you, tomorrow's question is that identify enzyme linked receptor. Options are nicotinic, muscarinic, insulin, adrenergic. And today you will have to do this topic plus other topic which you are interested in, so that what I will be speaking, you will be able to understand, you will have your own queries. Is that fair enough, sir? Is it sufficient for today? Anyone? Is it sufficient for today? Is anybody answering my question right now? Yes, students, say something. Sir, is it sufficient for today? Yes, ma'am. ओके, मग उद्या आपण परत भेटूया. पण तुमचा इनपुट लागेल, तुमचा इन्व्हॉल्वमेंट लागेल तर शक्य आहे. ठीक आहे. उद्या उद्या कुठला टॉपिक घ्यायचा सांगू शकाल मला? बरं ठीक आहे, तुम्हाला जे वाचून यायचं ते वाचून या, पण वाचून या काहीतरी. सो सर, शॅल आय टेक अ लीव? Yes, ma'am. Yes. ओके, चलेगा. ओके.